وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون حين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وصدق فأتمم نعمتك على عافيتك وصدقك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وصدق فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. لرب العالمين حمدا يوافي ما يكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. آمنت بالله العليم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
والأرض وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أشبه بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسلب السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يزيدون بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاء أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وبكم من الرجل الرأس لا في سهل الجدع ولا جبل يقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقربائنا وأحبابنا ومعلمينا ومتعلمين وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن سيء السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآحاد وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن التردي والهدم والحرق والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, al-mukarramun, para habaib, para kiai, para asatidz, wabil khusus guru kita Dr. Yai Haji Al-Habib Syegab Hasan Baharun MHI, guru kita Yai Haji Nur Khalis Mustari, yang kami hormati Yai Haji Ahmad Yusuf dari Sampang, Bapak Haji Abdul Hanan MSI, sahabat-sahabat Al-Busra, para pemirsa Dalwar TV yang kami hormati. Awalan tiada henti kita berucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi subuh kali ini kita ditakdirkan bermuajahah sekaligus menghadiri Majelis Taklim Subuhan Al-Busra dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat-sahabat Al-Busra yang kami hormati, para pemirsa Dalwar TV, putaran ke-112 Majelis Subuhan Al-Busra pada saat ini, Ahad tanggal 21 Maret 2021 yang bertepatan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriah. Kita ambil topik sudut pandang sholat dan puasa dari sisi kesehatan. Marilah kita dengarkan tausiah guru kita dengan penuh kekhusyuan kepada Al-Mukarram Dr. Yai Haji Al-Habib Syegab Hasan Baharun MHI kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habib Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan, serta kita takdimkan para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab utama dan yang paling cepat serta paling kilat untuk mengadakan hubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang keberadaan mereka di antara kita menjadi barometer keimanan dan kemunafikan, sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW kemudian bersabda dalam hadisnya, "Faman ahabbahum fahuwa mu'min, wa man abghadahum fahuwa munafiq." Siapa yang cinta kepada mereka berarti dia adalah seorang yang mukmin, dan siapa yang benci kepada mereka berarti dia adalah seorang munafik. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Arba'atun ana lahum syafi'un yawmal qiyamah." Ada 4 orang yang aku menjadi pemberi syafaat kelak nanti pada hari kiamat. Yang pertama, al-mukrimu li ahli baiti, yang memuliakan keluargaku. Yang kedua, al-qadi li hawaijihim, yang menyelesaikan segala keperluan mereka. Yang ketiga, as-sa'i li umurihim indamat torru ilaih, adalah mereka yang menyelesaikan semua perkara-perkara mereka ketika mereka tersudutkan. Dan yang terakhir adalah al-muhib lahum bilisanihi wa qalbih, yang cinta kepada mereka baik dengan lisannya maupun dengan hatinya. Semoga kita semua termasuk yang mencintai mereka, dan bukan sebaliknya termasuk yang benci kepada mereka, karena berarti kita termasuk yang mengganggu Nabi kita Muhammad SAW. Man adzali fi dzurriyyati faqad adzani, wa man adzani faqad azallah. Barang siapa yang mengganggu aku dalam keturunanku berarti dia itu telah mengganggu diriku, dan barang siapa yang mengganggu diriku berarti dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama, yang karenanya kita kemudian bisa mengenal sosok Nabi kita Muhammad SAW. Berkat mereka kita tahu dengan syariat Nabi Muhammad SAW, karena mereka pula lah kemudian kita tahu jalan menuju kepada keselamatan, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan, dan juga keafiatan serta kesehatan badan maupun jasmani ataupun rohani. Semuanya berkat mereka. Yang keberadaan mereka di antara kita juga tidak mungkin bisa kita tandingi pahala maupun sebab mereka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam tafsir yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Antara derajat Nabi dengan derajat ulama itu hanya 1 strip saja. Lalu antara derajat para ulama dengan para ahli ibadah lainnya itu terpaut 700 derajat. Padahal antara 1 derajat dengan derajat berikutnya itu adalah perjalanan selama 500 tahun. Sehingga kalau seumpama kita ingin menyamai, menandingi pahala, derajat, ridho yang mereka dapatkan kepada Allah Ta'ala, diperlukan waktu selama 3.500 tahun untuk bisa menyamai ibadah mereka, menyamai pahala mereka. Semoga kita termasuk yang berada dalam hati para ulama, sehingga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan kelak nanti di hari kiamat, mendapatkan syafaat para ulama, mendapatkan tempat di dalam hati para ulama, sehingga kita termasuk yang mendapatkan syafaat al-udmah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Khususnya orang tua kita yang kita selalu doakan dan kita banggakan, dan semoga beliau juga tidak lupa untuk mendoakan kita semuanya, pembina Majelis Subuhan Al-Busyra, yaitu Kiai Nur Khalis Mustari,
Semoga beliau kabul hajat, mudah segala urusan, dan disampaikan Allah Ta'ala keinginannya terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada mantu beliau Ustadz Abdul Halim, saudara kami, semoga beliau juga kabul hajat. Dan tidak lupa kepada Kiai Ahmad Yusuf yang datang dari Kota Sampang, semoga juga beliau dipanjangkan umurnya, sehat badannya, kabulkan hajat. Dan semua para alim yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Tidak lupa kepada saudara kami Haji Abdul Hanan yang datang dari Kota Sampang. Alhamdulillah, dan jamaah-jamaah semua saudara-saudara kami yang masih sampai saat ini kita masih melaksanakan dengan cara online. Dan mohon maaf karena memang aturannya semacam ini tidak memungkinkan, dan insya Allah kita berdoa semoga dengan datangnya bulan Ramadan nanti akan hilang juga, menyingkir juga yang namanya corona, dan semoga kita cepat mengambil hikmah daripada teguran ini, bukan malah kita terus jerumus ke dalam dosa dan dosa, dan tapi cepat kita itu mengentaskan diri pada dosa sehingga cepat-cepat Allah angkat wabah ini sehingga kita habis Syawal insya Allah kita akan melaksanakan jamaah Subuhan Al-Busrah di Masjid Jami lagi insyaallah bersama para jamaah semuanya yang sangat kami rindukan dan sangat kami dambakan untuk bertemu dengan antum-antum semuanya. Tapi apa yang boleh dikata, inilah yang harus kita laksanakan semuanya demi kemaslahatan semua. Semoga cepat terlaksana harapan dan angan-angan kita bersama, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan berbicara terkait dengan tema yang sangat bagus, di mana tema itu terkait dengan orientasi, terkait dengan tujuan, terkait dengan motivasi daripada kita beribadah. Banyak orang yang bertanya kepada Al-Fakir, bagaimana caranya istiqomah dalam kebaikan, bagaimana caranya istiqomah dalam ibadah, bagaimana cara istiqomah dalam tawadu, bagaimana cara istiqomah dalam hal-hal kebaikan yang lainnya. Maka unsur pertama yang menjadi sebab kita istiqomah dalam suatu hal itu adalah kita harus benar-benar tahu orientasi kita itu apa. Jadi orientasi daripada segala macam ibadah itu, selain urusan akhirat, dan itu lebih penting daripada urusan dunia, walaupun kita sekarang ini masih lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat karena memang kita belum tersingkap, masih terselubung dengan hawa nafsu, serta tidak jauh daripada bisikan serta godaan daripada setan serta koroni-koroninya, sehingga kita masih seakan lebih mementingkan dunia kita daripada urusan akhirat kita. Padahal Allah Ta'ala merintahkan dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaknya yang kalian cari selama seharian penuh, seminggu, sebulan, semuanya yang kalian cari itu adalah urusan akhirat, bukan urusan dunia. Tapi jangan lupakan juga urusan dunia, karena dunia itu merupakan sebuah jembatan menuju kepada akhirat. Nah, tapi seakan-akan ayat ini sudah tidak berlaku lagi kepada kita, tapi kita balik. Jadi seakan-akan cari semuanya untuk dunia, urusan akhirat itu urusan belakangan. Urusan akhirat yang penting ada. Itulah sekarang kita. Tapi kita mohon pada Allah Ta'ala dengan rahmatnya, sebagaimana Nabi SAW bertanya kepada salah satu sahabatnya, apakah haknya Allah terhadap hambanya, dan apakah haknya hamba terhadap Tuhannya? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, haknya Allah terhadap hamba-hambanya itu adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Hanya itu saja. Mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Sedangkan hak hamba-hamba Allah kepada Allah adalah tidak memasukkan orang yang sudah melaksanakan itu ke dalam neraka, tapi memasukkannya ke dalam surga. Amin, amin. Semoga kita semua termasuk yang semacam itu. Walaupun di dalam arti memahami atau persepsi daripada beribadah itu, ya banyak hal, diantaranya adalah melaksanakan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya, menghidupkan syiar agamanya, begitu pula hal-hal yang terkait dengannya.
Itu semuanya wajib kita terapkan, baru kita terhitung sebagai seorang yang benar-benar beribadah kepada Allah, yang merupakan sebuah hak daripada Allah kepada hamba-hambanya. Bahwasanya orientasi daripada segala macam ibadah apapun itu, ya, itu sesuatu orientasi yang mungkin bisa kita jangkau 1, 2, 3, 4 atau berapa batasannya. Tapi ketahuilah bahwasanya segala macam orientasi itu masih di bawah, bahkan di bawah standar daripada apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. 1400 tahun dari mulai berlalunya awal daripada tasyriknya syariat Islam ini di tangan Nabi kita Muhammad SAW sampai dengan sekarang, yang baru terkuak itu sedikit sekali. Yang baru tersingkap itu daripada hikmah-hikmah syariat itu sedikit sekali. Artinya belum ada 10%-nya. Dan Nabi SAW melalui Allah Ta'ala telah berjanji melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW bahwasanya nanti di akhirat Allah akan singkap semuanya. Ini loh hikmah daripada sholat, ini hikmah daripada ini, dan sebagainya, itu akan disikap. Tapi yang pasti tidak ada satu syariat pun yang disyariatkan dalam agama Islam ini kecuali pasti mempunyai hikmah yang besar. Yang hikmah itu akan kembali kepada kita semuanya, baik kebaikan dunia maupun kebaikan alam barzah, begitu pula kebaikan alam mahsyar sampai ke alam akhirat. Semuanya itu dengan apa yang kita lakukan di sini. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa an laysa lil insani illa masa. Seorang manusia itu tidak akan mendapatkan apapun juga di masa depannya, baik masa depan yang sebentar ini di dunia ini ataupun masa depan yang lama nanti di alam akhirat setelah alam barzah ini. Itu kita mulai dari sekarang. Bagaimana caranya? Menitilah, merapatlah ke dalam jalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pasti semuanya itu mudah. Dari segi kesehatan, dari segi keamanan, dari segi sosial, dari segi segala hal yang kita perlukan, yang menjadi sebuah keperluan dan kebutuhan daripada komponen-komponen tubuh manusia, itu pun juga ada dalam syariat semuanya. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah sebuah syariat yang langsung datang daripada Allah sebagai zat pencipta manusia yang sangat tahu dengan segala kebutuhan dan solusi daripada permasalahannya. Dari mulai A sampai Z Allah Ta'ala tahu. Sehingga misalnya kalau HP saya ini rusak misalnya, maka karena ini adalah produk Samsung, ya saya bawakan ke Samsung. Kalau saya bawa ke tempat yang lainnya, ke Apple atau Oppo dan sebagainya, maka itu salah. Mungkin mereka bisa memperbaikinya, tapi komponennya sudah berbeda, tidak maksimal. Nah itu secara logis itu seperti itu, logikanya begitu. Maka begitu pula kalau kita ingin tahu solusi kehidupan kita terkait dengan kesehatan, terkait dengan sosial, terkait dengan apapun juga, kembali pada syariat. Taati syariat, laksanakan semua kewajiban, jauhi segala larangan, kita akan sehat, kita akan aman, kita akan sejahtera, kita akan sentosa. Kalaupun ada yang bukan seperti itu, maka dia akan merasakannya bukan seperti yang mereka rasakan. Walaupun dalam keadaan dengan kasat mata kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan sakit, tapi kita tidak merasakannya, bahkan kita bersyukur dengannya. Kalau kita itu tetap jalur utamanya itu kita terapkan. Oleh karena itu, sholat itu banyak keutamaannya, banyak faedahnya. Bahkan yang paling utama daripada rukun-rukun Islam, selain rukun bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah utusannya, itu adalah sholat. Sehingga para sahabat Nabi berkata, laisa bainana wa bainal kufri ahdun illa sholat. Tidak ada antara kami dengan kekafiran, ya, suatu pengenal, suatu legitimasi, maupun sesuatu yang terkait dengan ikon keislaman, keimanan, ketakwaan, itu cari sholat. Nah, jangan kita katakan bahwasanya oh sekarang banyak orang yang sholat. Siapa bilang? Silahkan kita bikin sebuah survei. Sekarang ini bukan kita katakan lebih banyak orang yang munafik daripada mukmin, sehingga lebih banyak yang benci kepada zuriat Nabi daripada
orang yang cinta kepada zuriat Nabi. Gampang saja kalau kita itu mau lihat sekarang, karena Nabi Muhammad itu tidak ada yang lebih jujur daripada Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih benar daripada Nabi Muhammad, tidak ada. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Tidak ada seorang manusia pun yang disifati oleh Allah Ta'ala bahwasanya semua ucapannya itu bermuara dengan wahyu kecuali Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad yang mengatakan barometer orang itu adalah, barometer keimanan dan kemunafikan itu adalah zuriatnya Nabi. Bagaimana kita pada zuriat Nabi? Kalau kita cinta pada zuriat Nabi, mukmin. Kalau kita benci pada zuriat Nabi, munafik. Siapa mengatakan Nabi Muhammad dalam hadis sahih? Nah, itu saja. Nah, ini satu contoh. Satu contoh, lihat bagaimana di dalam Islam itu semuanya sudah terkuak, tersingkap semuanya, termasuk sholat dan sebagainya. Kenapa sholat itu sebagaimana disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan itu merupakan sistem yang berlaku di dunia. Semua ayat Al-Quran itu merupakan sebuah teori kehidupan, sistem yang berlaku, tidak mungkin luput, tidak mungkin salah, tidak mungkin tidak berlaku. Disebutkan Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya di antara fungsi daripada sholat itu, dia itu akan mencegah seseorang yang melaksanakannya daripada perbuatan mungkar dan keji. Kalau kita lihat, mungkar dan keji itu seakan-akan itu adalah suatu faedah yang bukan terkait dengan materi kita. Tidak, sangat terkait sekali. Kenapa? Karena semua harapan manusia berupa kesehatan jiwa, kesehatan jasmani, ya, kesejahteraan dan lain sebagainya, keamanan, kesentosan, semuanya itu terkait dengan siapa? Bukan terkait dengan kantor kita, terkait dengan kerjaan kita, terkait dengan atasan kita, tidak, tapi terkait dengan Allah. Allah yang menentukan orang itu sakit atau sehat. Allah yang menentukan dia itu usia panjang ataupun pendek. Allah yang menentukan dia itu dalam keadaan kaya atau miskin. Allah yang menentukan dia itu dalam keadaan bahagia atau sengsara. Allah yang menentukan dia itu dalam keadaan gembira ataupun sedih. Bagaimana mungkin tanpa melalui prosedur-prosedur sudah dibuat oleh Allah Ta'ala lalu kita akan mendapatkannya? Sama seperti kalau seumpama ada seorang bawahan kepada atasannya, selalu saja dia itu melanggar, selalu saja dia itu membantah, selalu saja dia itu melawan, lalu kemudian dia mau minta naik gaji, lalu dia mau minta naik pangkat, lalu dia mau minta kepada atasnya supaya mendengar apa yang dikatakannya. Didengar kira-kira? Dinaikkan pangkatnya? Diberikan gaji yang dimintanya? Enggak mungkin. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, maka semua yang terkait dengan sholat itu banyak hal terkait dengan kesehatan kita, jasmani kita. Kita lihat bagaimana zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kita ingatkan bagaimana ada seorang yang diutus oleh Raja Mesir untuk hadiah atau merupakan sebuah hadiah bagi Nabi SAW, 2 dokter terbaik di negara Mesir. Berada di kota Madinah 2 orang dokter ini diumumkan oleh Nabi, disosialisasikan, diumumkan ada dokter, kalau yang sakit silahkan datang kepada keduanya. Tapi selama 3 bulan tidak ada satupun yang datang. Dan dia juga melihat, meneliti, kenapa nggak ada yang datang. Dia cari dari satu rumah ke rumah-rumah, memang nggak ada yang sakit. Sehingga kemudian setelah 3 bulan berlalu, maka dia datang menghadap kepada Nabi SAW. Kata Rasulullah, kalau begitu izinkan kami untuk pulang kembali ke Mesir. Kami ini setiap hari itu orang mau berjumpa dengan kami, bertemu dengan kami, ngantri. Di sini kami tidak berfungsi. Lebih baik biarkan kami itu izinkan untuk kembali ke Mesir. Kalau baik kalau memang itu keinginan kalian. Tapi kalau boleh ya, tahu wahai Nabi, bolehkah saya bertanya sesuatu sebelum saya pulang? Kalau silakan. Aku ini diutus oleh Raja Mesir untuk memberikan sebuah bantuan berupa pengobatan kepada sahabat-sahabatmu. Tapi selama 3 bulan kami berada di kota Madinah, kami tidak mendapatkan satupun daripada sahabatmu yang dalam keadaan sakit. Apa resepnya? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, oh, kami itu adalah nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna lam nasba. Jadi kami ini ada satu kaum, kami tidak makan kecuali kalau lapar. Dan kalau kami makan, tidak sampai kenyang. Ini sedikit yang disampaikan Nabi SAW. Lain sholatnya, lain tahajudnya, lain zikirnya. Nah, ini semuanya kan terkait dengan itu semuanya. Nah, ini salah satu contoh, lihat bagaimana. Ketika seorang kafir masuk ke dalam kota Madinah, ketika sudah dikumandangkan azan.
di mana banyak para sahabat-sahabat Nabi itu ada yang bekerja di ladang, ada yang bekerja di toko, ada yang bekerja sebagai pedagang dan sebagainya. Tapi ketika sudah kumandangkan azan, maka semuanya ditinggalkan saat itu juga, tidak menunggu sampai beberapa menit ke depan lagi, atau nunggu apalagi seperti sekarang ini sampai takbir dulu baru kemudian kita itu akan menyusul. Tidak. Begitu di antara yang disampaikan dalam hadis, kalau semua mereka itu sudah menyangkul, lalu dia mengangkat nyangkulnya. Ketika akan diangkat untuk ke depan, ya, larinya untuk membajak tanah. Tapi ternyata dengar azan itu dikembalikan lagi ke belakang dan tidak teruskan ke depan. Dia bertransaksi, sudah jadi. Lalu kumandang azan, maka transaksi itu dibatalkan. Tidak teruskan. Nah, lihat bagaimana mereka rasa takutnya pada Allah Ta'ala, sehingga itu yang membawa mereka itu menjadi sehat. Begitu pula puasa, sholat, begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Semua itu mengandung unsur-unsur hikmah-hikmah daripada tasyrik suatu syariat Islam itu luar biasa besarnya. Oleh karenanya saya mengambil sebutkan di buletin itu bagaimana kaitan dan juga faedah-faedah yang banyak terkait dengan soal kita, baik itu dengan gerakan rukuk kita, gerakan sujud kita, bahkan lihat bagaimana beberapa profesor yang ada di Amerika sana membuktikan bahwasanya ketika seseorang itu terpapar dengan corona dan sangat parah sehingga paru-paru itu penuh dengan corona itu, maka cara yang terbaik itu adalah dengan cara meletakkan kepala di bawah dalam keadaan kemudian pantatnya itu menyungging seperti orang sujud. Nah, coba lihat, persis seperti keadaan orang yang sujud. Orang Islam sudah melaksanakannya itu dari semenjak Nabi SAW. Tapi mereka baru menemukan begitu caranya. Tim atau pakar kesehatan mengatakan bahwasanya setiap hari, setiap waktu kita memerlukan mengalirnya darah ke seluruh tubuh, ya, walaupun hanya satu kali, dan waktu yang paling tepat adalah ketika kita pada malam hari sepertiga akhir, dan kita memerlukan itu semuanya dalam waktu satu hari itu 5 kali, dalam waktu 5 waktu, pagi, siang, sore, malam. Subhanallah, itu semuanya sudah diajarkan dalam agama Islam, dan itu tidak mungkin air darah itu mengalir ke seluruh tubuh melalui otak semuanya kecuali ketika kita bersujud. Baru itu akan mengalir. Baru zat omega itu akan tampak di dalam otak itu. Itu sedikit daripada apa yang baru tersingkap dan baru terkuak setelah 1400 tahun yang lalu Nabi SAW mengajarkannya. Oleh karena itu, maka yakinilah bahwasanya sholat dan puasa adalah sebuah ikon, ya, sebuah contoh saja. Kalau kita itu membicarakan tentang hikmahnya sangat banyak. Oleh karenanya setan itu nggak mau kita itu sehat badannya. Setan itu nggak mau kita itu bahagia hidupnya. Setan itu nggak mau kita itu tenang hatinya, nggak mau. Dibikin kita itu dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara. Bagaimana caranya? Segala macam yang bisa menyebabkan kita itu mendapatkan harapan kita, dicegahnya. Makanya sholat itu ada yang menyurvei. Manusia itu kan dalam beraktivitas dalam sehari-hari itu kan bermacam-macam. Di saat dia kerja, di saat dia mandi, di saat dia itu berdiskusi dengan keluarga, di saat dia itu berjalan, di saat dia berolahraga, di saat dia itu makan, di saat dia itu sedang tidur, ya. Maka diteliti kapankah waktu di antara aktivitas-aktivitas tersebut yang paling banyak tergunakan pikirannya, memorinya. Subhanallah, bukan waktu dia bekerja, bukan waktu dia berpikir, bukan waktu dia itu sedang makan, apalagi waktu dia sedang tidur, sedang istirahat. Tapi waktu yang paling banyak digunakan memorinya itu hampir 90%, ya. Kapan? Waktu saya sholat. Aneh kan? Kenapa waktu sholat kok justru digunakan untuk itu? Setan. Dicoba dari satu ini supaya mikir ya, mikir. Untuk apa? Supaya lupa sholatnya, supaya dia nggak khusyuk dalam sholatnya, supaya nggak diterima sholatnya. Karena apa? Sholat itu adalah sebagai simbol utama daripada kesehatan, simbol utama keamanan, simbol utama kesejahteraan, simbol utama dari semua harapan manusia itu, simbol utama itu adalah sholat. Sebagaimana datang satu orang kepada Imam Hasan Basri, dia itu mengadukan terkait dengan rezekinya yang sempit. Apa kata Imam Hasan Basri? Perbaiki sholatmu. Datang lagi, gal Imam, saya mengadukan tentang kesehatanku.
Apa katanya? Perbaiki sholatmu. Datang lagi, imam, di tempat kami jarang turun hujan. Sampai namanya pertanian di tempat kami ladang-ladang itu mati. Gimana? Perbaiki sholat mereka. Ada lagi datang, ya imam, anak kami kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Yang sudah dapat jodoh kesulitan untuk dapat anak. Perbaiki sholatmu. Semuanya sholat. Kenapa? Emang sholat itu adalah simbol utama untuk kita mendapatkan semua harapan manusia. Oleh karenanya Allah SWT mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Teori utama untuk keberhasilan dan kesuksesan itu adalah dua, yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu teori kehidupan yang sesungguhnya. Apa itu? Sabar dan sholat. Mengatasi segala macam permasalahan terkait dengan Allah, terkait dengan alam, terkait dengan tubuh, terkait dengan manusia, maka unsur yang paling utama yang harus kita terapkan teorinya itu ada dua: sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Jangan terburu-buru, jangan terburu nafsu. Tapi dalam menuntaskan segala masalah itu diperlukan kesabaran. Kenapa? Ketika kita itu terburu-buru, berarti kita itu telah melampaui kemampuan kita, keintelektualitasan kita ketika kita terburu-buru. Nah, oleh karenanya manusia itu tidak mencakup semua ilmu, semua pengetahuan, sehingga apa? Dikiranya begini, padahal nggak seperti itu. Oleh karenanya berapa banyak orang yang marah itu kemudian menyesal. Coba aku nggak marah, ternyata begini kejadiannya. Nah, itu kenapa? Karena dia itu terburu-buru. Makanya teori utamanya itu dalam masalah apapun sabar. Ada orang marah, sabar dulu. Jangan langsung kita berikan sebuah respon, tidak, sabar. Kata Nabi Muhammad, kalau ada seseorang itu yang mendapatkan suatu respon yang membuat dirinya tergerak untuk marah, diam. Jangan langsung merespon, diam dulu, pikirkan. Paling tidak kalau seumpama kita mau bermujahadah ini ya, kalau ada sesuatu yang membuat kita marah, diam dulu 5 menit. Kalau mau marah 5 menit dulu diam. Insya Allah setiap orang yang mau marah kemudian sebelumnya dia diam 5 menit, nggak jadi marahnya. Dipastikan. Mau dia orangnya temperamen, mau dia orangnya sedang, ataupun mau dia orangnya sabar, pokoknya kalau udah diam 5 menit, maka nanti setelah itu dia marah, akan didapatkannya bahwasanya marah setelah itu adalah sebuah pekerjaan yang cuma-cuma atau sia-sia, nggak ada artinya. Itu yang maksudnya sabar. Kemudian kedua, sholat. Kenapa? Kenapa sholat? Karena kita itu harus kembali pada Allah. Adanya kita di sini, tujuan utama itu apa? Untuk dicoba, untuk diuji. Nggak ada maksud lain, nggak ada. Untuk disenangkan nanti di akhirat. Untuk disakiti nanti di akhirat. Apa yang kita dapatkan di sini bukan untuk disakiti. Disakiti nanti. Kalau kita ternyata bukan termasuk yang taat pada Allah, akan disakiti dengan sakit sesungguhnya. Bukan sakit yang biasa yang kita alami sekarang ini. Sehingga lihat bagaimana yang mereka dapatkan, yang sekarang kita lihat enak ya, mereka ya nggak sholat tapi enak hidupnya, nggak sholat banyak duitnya, dia nggak iman pada Allah tapi melimpah dan sebagainya. Apa yang mereka rasakan itu setelah mereka dapatkan sekejap daripada azab Allah Ta'ala, kemudian diambil lagi, dikeluarkan lagi daripada api neraka, ditanya oleh malaikat, bagaimana kau rasakan dulu kesenangan ketika engkau rasakan di dunia, dan bagaimana engkau rasakan sekarang ini? Apa kata dia? Siapa bilang aku pernah merasakan kebahagiaan di dunia? Nggak pernah. Yang ada sengsara, sekarang lebih sengsara lagi. Hanya karena sedikit kesengsaraan yang diberikan Allah Ta'ala. Begitu pula ketika ahli surga masuk dalam surga, sekejap dikeluarkan lagi Allah Ta'ala, ditanya, bagaimana kesusahan, kegelisahan, keresahan, kesengsaraan yang aku sebabkan? Semuanya aku yang menyebabkan, kata Allah. Dulu waktu kamu di dunia, dengan apa yang kamu dapatkan daripada kenikmatan dan kebahagiaan sekarang ini, apa katanya? Apa aku pernah susah? Apa aku pernah susah dulu di dunia? Saya terlupakan semuanya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah akan berikan nanti. Oleh karenanya bukan di sini. Sehingga apa? Kita tidak ada satupun gerakan, tidak ada satupun ucapan, tidak ada satu detik pun yang berlalu kepada kita kecuali ujian daripada Allah, cobaan daripada Allah Ta'ala. Bagaimana kita meresponnya? Nah, sekarang pertanyaannya,
Kalau dia itu nggak pernah belajar bagaimana cara merespon, bagaimana mungkin dia itu akan dihitung sebagai orang yang sukses? Sama seperti sekarang, oh enggak, banyak kok orang sholat, banyak kok hadir pengajian. Hitung saja berapa yang sholat, berapa yang hadir pengajian, yang nggak hadir lebih banyak lagi. Masjidnya itu cuma berapa? Itu pun tidak penuh softnya. Kaum muslimin di situ berapa datanya? Ini yang terjadi sekarang ini, sehingga jangan heran kalau seumpama kita lihat kemarin, wah kayaknya kalau dilihat, oh kita pasti menang, wah kita pasti hebat, wah kita pasti begini. Nggak taunya nggak seperti yang kita duga kan? Kenapa? Karena kita itu selalu berinteraksi dengan orang-orang itu juga. Kita nggak berinteraksi dengan yang di luar sana. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Nah, kita sebagai seorang mukmin yang disebutkan Nabi SAW, wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kita harus mengingatkan mereka. Kita harus menegur mereka. Bagaimana caranya supaya kita itu mengingatkan mereka. Kita ketemu sama pedagang, ingatkan, jangan pinjam uang di bank, jangan main riba, jangan main internet, supaya nggak bangkrut dia. Nah, itu karena sebuah ungkapan rasa kasih sayang kita kepada dia. Itu maksudnya. Begitu pula kepada mereka yang nggak sholat, kita ingatkan. Mereka yang nggak pakai jilbab, kita ingatkan dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, supaya menerima. Apa? Mereka seperti itu karena dijerumuskan oleh setan. Nah, kita harus bagaimana cara merayunya supaya rayuan setan yang sudah tercengkram dan mencengkram dalam hatinya itu bisa lentur. Itu yang harus kita lakukan. Oleh karenanya sekarang ini memang kita harus banyak sabar. Sebagaimana sabarnya Nabi, kita harus banyak memaklumi. Sebagaimana Nabi SAW memaklumi ketika Nabi disakiti, Nabi dilempar sampai berdarah-darah, tapi kemudian Nabi SAW hanya mengatakan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan dosa umatku. Mereka itu begitu karena nggak tahu. Mereka munafik karena mereka nggak tahu yang sebenarnya. Kita yang tahu bersyukur dan memohon pada Allah Ta'ala supaya tetap istiqomah dalam nikmat yang Allah berikan pada kita. Nggak mudah itu, nggak mudah. Nah, oleh karenanya saya ingatkan kembali bahwasanya semua syariat itu merupakan sebuah simbol daripada semua harapan kita. Kita ingin senang hidupnya, terkait dengan apapun juga syariatnya, maka syariat itulah yang terkait dengan apapun juga dalam kehidupan kita. Terkait dengan harapan-harapan kita dalam hal itu semuanya syariat simbolnya. Kita ingin keluarga kita bahagia, kita terapkan syariat dalam keluarga. Kita ingin di dalam keseharian kita senang bahagia, kita terapkan kewajiban Allah dalam seharian itu. Sholat kita laksanakan, kita terapkan sesuai dengan prosedurnya. Banyak orang sholat, tapi ketika ditanya berapa rukunnya sholat, nggak ngerti, nggak sah sholatnya. Seperti sekarang, 3 minggu lagi Ramadan. Kalau kita tanya kepada mereka, berapa rukunnya puasa? Yang hadir ini atau yang mengikuti secara online, tanya, berapa rukunnya puasa? Dia nggak bisa jawab, nggak sah puasanya. Karena apa? Karena setiap ibadah perlu niat. Niat itu perlu syarat, ada syaratnya. Syaratnya apa? Al-ilmu bil manwi. Harus tahu dengan seluk-beluk daripada apa yang disyariatkan itu. Jangan cuma langsung melaksanakan aja. Nah, kalau dia nggak tahu berapa rukunnya puasa itu ada 2. Kalau baru tahu, berarti nggak sah yang dulu-dulu itu. Mohon maaf, tanya kepada Kiai Nurul Khalis, tanya pada ustadz siapa saja, ya begitu. Kok sulit sih Islam? Enggak sulit, belajar cuma 1 jam. Banyak sekali itu 1 jam. Datang kepada guru, tanya apa rukunnya puasa, bagaimana cara berpuasa yang benar. Tanya, kita nggak pernah datang, kita nggak pernah belajar. Bagaimana mungkin kemudian kita salahkan Allahnya, salahkan syariatnya, salahkan ulamanya. Nah, oleh karena itu para hadirin oleh Allah Ta'ala, siapa yang ingin senang hidupnya, bahagia hidupnya, nyaman hidupnya, dengarkan ayat ini. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan. Ingat amal soleh. Amal soleh itu kayak gimana? Banyak amal soleh. Bentuknya kayak gimana? Banyak bentuknya. Pengen tahu? Datang pada ulama. Hadir majelis taklim. Itu. Wa huwa mu'minun, dia beriman. Apa itu mukmin? Mukmin itu bukan pakai baju gamis ini. Mukmin itu bukan pakai imam pakai begini. Mukmin itu bukan pakai baju takwa, bertakwa itu. Bukan. Mukmin itu adalah orang yang tahu. Seperti sekarang kalau saya bertanya pada bapak semuanya, sekarang ini pagi apa malam? Berani bersumpah semuanya? Kalau ini pagi? Berani. Itu yakin, itu iman namanya. Kita harus iman seperti itu dalam segala hal. Banyak hal yang harus kita imani. Bukan cuma mukmin. Mukmin apa? Kita nggak paham.
Nah, jadi kita harus perlu kepada pengetahuan. Wajib itu hukumnya. Orang tua itu memberitahukan pada anak-anaknya. Maka dia pasti hidupnya nyaman. Tapi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, ini yang terjadi. Kalau sudah orang berpaling pada syariatku, udah dikatakan haram, masih juga dilanggar. Udah nggak boleh bilang riba, nggak boleh diterjang, tetap saja dilakukan. Nah, jangan sampai salahkan. Ternyata kehidupannya dalam keadaan sempit. Akhirnya nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Dan orang yang buta nanti dibangkitkan di akhirat, mereka juga akan menyadari. Bagaimana Engkau ya Allah bangkit aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu dalam keadaan melihat. Nah, maka ketika kamu datang suatu ayat, kamu tidak mengabaikannya, kamu tidak mengikutinya, kamu tidak menghargainya. Nah, inilah sekarang terjadinya. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semua termasuk selamat, karena Allah Ta'ala selalu diberikan hidayah, istiqomah dan hidayah, dan Allah berikan riayah dan inayah untuk kita semuanya, insyaAllah. Hadirin sahabat-sahabat Al-Buisah yang kami hormati, sebagaimana biasa untuk paripurna pemahaman tausiah beliau pada hari ini, kita masuk dialog interaktif. Mohon berkenan pertama kali kepada untuk memandu acara dialog interaktif ini, kami serahkan sepenuhnya kepada sahabat kami Haji Arif Tasribin. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan dari Malang dan Sidoarjo. Yang pertama, ada orang yang sakit sama dokter dianjurkan makan yang teratur dan bergizi. Kalau bisa jangan puasa dulu. Bagaimana sikap Anda? Yang kedua, apakah sah sholat kita ketika saya sholat sendiri, niat jamak qashar, tiba-tiba ada orang datang makmum di belakang saya langsung mengubah niat yang tadinya 2 rakaat menjadi 4 rakaat, karena saat itu adalah sholat zuhur. Yang terakhir, Habib Afan mau nanya bagaimana caranya, baik secara amalan batin maupun zahir, supaya kita bisa istiqomah untuk selalu mencintai zuriat Rasulullah SAW. Dan apakah termasuk menyakiti hati Rasulullah jikalau kita berbeda pendapat dengannya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Terlebih menurut pandangan kita, pendapat kita itu benar dari sisi agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Sebelum kita jawab pertanyaannya, kita bacakan Fatihah untuk jamaah kita. Yang pertama Ibu Samuti, Bapak Waris, Haji Toji, Haji Mudakir, Mbah Samali, Mbah Nuryani. Lahum wali jami walidina wa wadikum wa wadina wa wadikum wa wadil muslimina amah. Al-Fatihah. Ya, 3 pertanyaan yang mewakili ya, mewakili. Jadi yang pertama adalah pertanyaan terkait dengan sakit. Ya, jadi agama Islam itu adalah agama yang terbuka ya. Jadi cocok sesuai dengan setiap waktu, setiap zaman, dan setiap bidang. Bidang apapun itu, sosial, kesehatan, dan sebagainya. Karena memang Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya bahwasanya
idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadris sa'ah. Itu sebuah teguran, peringatan dari Nabi SAW bahwasanya ulama bidangnya keilmuan, kesehatan bidangnya adalah para dokter ya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwasanya ketika seseorang itu tidak mampu untuk berpuasa, tidak mampu untuk berpuasa itu dikategorikan demikian kalau seumpama dia berpuasa dalam keadaan sakit, sehingga kalau seumpama dia itu paksakan, dia akan menyebabkan kematian atau lama sembuhnya, atau akan tampak sebuah penyakit yang lainnya ya, atau tambah parah malah penyakitnya, maka itu sudah diperbolehkan dengan syarat yang memberikan sebuah kesaksian atau instruksi itu adalah seorang dokter muslim gitu. Dokter muslim yang mengatakan bahwasanya ini sakitnya tidak boleh berpuasa, boleh dilaksanakan. Nah, jadi oleh karenanya di sini tetap walaupun ulama itu karena bukan ranahnya ulama, sehingga tetap kita itu kembali kepada dokter, tapi dokternya muslim gitu. Karena takut sampai ada sebuah masukan-masukan atau sebuah perintah-perintah, aturan-aturan yang tidak sesuai gitu dengan agama kita, karena itu adalah sesuatu yang wajib. Itu kalau puasa. Tapi kalau sholat sama sekali tidak diperbolehkan. Kalau semua ada dokter yang mengatakan ini nggak boleh sholat, tetap sholatnya, cuma dari berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk ya boleh berbaring. Terus selama dia itu masih akalnya sehat, akalnya masih bisa digunakan, tetap punya wajib sholat. Tapi kalau puasa boleh, nanti diganti pada waktu yang lainnya. Apakah wajib dia itu membayar kafaroh? Kita lihat kalau semua sakitnya nggak bakal sembuh ya, seperti penyakit seperti stroke ya, yang parah ya, nggak mungkin dia itu sembuh misalnya, maka hukumnya diganti dengan fidyah langsung, nggak usah puasa. Atau yang sakit itu sudah orang tua gitu, sudah sakit tua sehingga nggak mungkin dia itu sembuh gitu, maka itu diganti dengan puasa, dengan fidyah. Tapi kalau seumpama kita masih sehat dan sebagainya, maka nggak perlu fidyah, kita wajib godok saja, kecuali kalau menggotoknya itu sampai lewat Ramadan berikutnya, maka ditambah juga fidyah per tahunnya itu satu harinya satu fidyah, satu mud itu berarti 6/4 on ya. Lebih baik lagi kita genapkan. Kalau kita ngasih sedekah cuma 6/4 on kan sedikit, sekalian sekilo gitu loh. Jadi kalau semua 1 bulan berarti kan 30 kilo saja gitu loh. Kemudian pertanyaan kedua adalah terkait dengan sholat. Jadi sholat itu ya, kalau kita itu melakukan sebuah perjalanan yang panjang, artinya yang panjang di sini adalah perjalanan yang kita tempuh atau yang kita akan tempuh itu 84 kilo lebih. Maka boleh kita ketika sudah lewat batas kota itu untuk menjamak sekaligus mengqashar ya. Tapi syaratnya itu, diantara syaratnya itu dia nggak boleh bermakmum kepada seorang yang dalam keadaan sholatnya itu tidak qashar. Kalau jamak boleh saja, tapi qasharnya ini. Sehingga kalau dia itu berjamaah di belakang orang yang sholat tidak qashar, maka dia wajib ikut itmam, wajib 4 rakaat juga. Tapi kok sebaliknya tidak, sebaliknya imamnya qashar, makmumnya itmam, nggak apa-apa itu. Harusnya nggak usah diganti niatnya, tetap saja. Cuma mungkin dia takut bingung makmumnya, ya itulah konsekuensi dari orang bodoh seperti itu gitu loh. Mungkin karena dia itu rasa kasihan, nanti kalau saya salam nanti ikut-ikut salam juga yang di belakang gitu loh maksudnya. Tapi insya Allah sudah banyak tahu ya masalah itu ya. Sholat duhur yang 4 rakaat gitu, kalau semua jadi 2 rakaat nggak mungkin jadi 2 rakaat orang dia dalam keadaan tidak berjalan, tidak dalam bepergian kan. Insya Allah mengertinya orang awam seperti itu gitu loh. Jadi nggak usah diganti. Tapi kalau dirubah nggak apa-apa, dirubah di waktu sholatnya itu dari mulai qashar ke itmam itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari itmam ke qashar itu nggak bisa, karena qashar itu niatnya harus di waktu takbiratul ihram. Jadi waktu Allahu Akbar kita mau qashar, setelah Allahu Akbar belum niat qashar, nggak boleh lagi sudah, harus itmam kita, karena waktunya hanya antara alif sama ra gitu. Tapi kalau niat setelah qashar mau itmam aja nggak apa-apa, kapan saja itu, dan tidak membatalkan sholat gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara istiqamah cinta pada zuriat Nabi. Apakah kalau seumpama kita itu benci pada zuriat Nabi dan sebagainya itu, apakah itu menyakiti dan mengganggu? Sangat ya, sangat. Kenapa saya katakan sangat?
lebih daripada kita, karena Nabi SAW itu di atas rata-rata. Nabi SAW itu di atas rata-rata. Ada orang punya anak, ada orang punya cucu, ada orang punya cicit atau buyut, ya. Tanyakan pada mereka, saya sudah punya cucu, gitu. Ternyata anak itu kita sayang, ya. Tapi cucu kita kesian, kan? Nah, jadi tambah ke bawah itu tambah ada rasa iba, ya. Itu bagi yang mengalaminya, seperti saya sendiri mengalami gitu. Jadi kita terkait sama anak, terkait sama cucu, terkait punya apa-apa pengen beliin, ini ingat terus gitu. Itulah maksudnya Nabi SAW kenapa dia hadisnya mengatakan innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa loh, sama seperti kalian. Kalau aku mengungkapkan suatu perasaan, jangan salahkan aku ini manusia biasa, aku bukan malaikat. Sehingga ketika Nabi SAW mendapati laporan-laporan daripada keluarganya yang kalau mereka datang, akhirnya mereka diam semuanya, memutuskan pembicaraannya, diskusinya. Akhirnya Nabi SAW naik ke atas mimbar. Ma balu aqwamin yu'zunani fi rahimi. Kenapa beberapa orang ini kok mereka itu mengganggu dalam rahimku? Ketika mereka berdiskusi, lalu datang salah satu daripada keluargaku, kemudian mereka memutuskan pembicaraannya. Man azani faqad azallah, man azani fi dzurriyyati faqad azani, fi ahli faqad azani, katanya. Barang siapa yang mengganggu aku dalam terkait dengan keluargaku, berarti dia terus mengganggu aku. Terkait. Nah, sama seperti ini. Mungkin sampean ini semua yang hadir di sini itu merasa belajar kepada saya, ya. Nah, sehingga merasa saya ini gurunya. Sekarang misalnya saya sudah ajar dan nggak dapat bayaran, nggak pakai diupah dan sebagainya, saya nggak minta bayaran. Kemudian pulang-pulang bapak anak saya duduk di situ, di pintu itu. Udah itu kepalanya dijedotin. Kira-kira saya gimana rasanya? Kepala anak saya dijedotin atau dicaci maki, diejek-ejek begitu. Sampai belajar pada saya. Kira-kira saya perasaannya gimana? Apalagi sampai di fitnah, apalagi sampai diperlakukan, dihinakan dan sebagainya. Perasaan saya bagaimana gitu? Saya yang akhlaknya terbatas seperti ini. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Nah, jadi segala sesuatu itu kembalikan pada kita sendiri. Itulah untuk menjangkau sebuah akhlak itu caranya seperti itu. Apa yang kita tidak suka orang lain melakukannya kepada kita, jangan lakukan. Apa yang kita suka orang lain melakukannya kepada kita, lakukan kepada orang lain. Nah, begitu pula perasaannya Nabi. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Kalau anak cucunya itu kemudian disakiti, anak cucunya, ingatkan bagaimana seorang yang mengaku begini. Ada seorang syarifah, zuriat Nabi. Dia datang kepada seorang hakim. Nah, karena dia itu seorang hakim, pokoknya segala sesuatu harus ada bukti, ya. Sehingga dia itu datang. Saya ini syarifah, zuriat Nabi. Saya perlu bantuan. Saya tidak makan, saya seorang janda, nggak ada makanan di rumah, saya minta bantuannya. Akhirnya apa? Mana buktinya kalau kamu syarifah? Nah, kata dia nggak bawa bukti, mungkin silsilahnya nggak dibawa gitu. Nah, coba kalau saya kan silsilah itu ada di balik tembok itu, dan itu silsilah itu yang ada itu adalah salah satu keterusan mukjizatnya Nabi yang sampai sekarang masih ada. Karena apa? Di antara mukjizatnya Nabi yang sampai sekarang masih ada itu adalah apa yang disampaikannya sampai akhir zaman itu tetap masih berlaku. Dan di antara yang disampaikan adalah kullu hasabin wa nasabin yang kata illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Semua kemuliaan keluarga putus. Nasab seseorang putus. Kecuali kemuliaan keluargaku dan juga keterusan daripada nasabku. Dia akan terputus sampai hari kiamat nanti. Nah, itu enggak mudah. Kalau kita itu mengaku, sebutkan 5 saja. 5 kakek kita sudah nyambung. Nah, kenapa? Karena setiap habaib itu kalau ketika dia itu ingin mendaftarkan anaknya itu harus ada sumpah, harus ada saksi, baru didaftarkan. Kalau semua kita daftarkan sekarang berarti 5 keturunan saya itu selamat. Nah, itu ADRT-nya itu sangat kuat. Oleh karenanya kalau seumpama ada yang mengaku habaib misalnya, kemudian nasabnya ditolak, itu bukan karena mereka tidak mengakuinya, tapi ADRT kita seperti itu gitu loh. Ya kalau versi lain silahkan, tapi kalau ADRT kita seperti itu ketat memang gitu loh. Nah, kemudian kalau seumpama kita melihat ada seorang zuriat Nabi yang dia itu tidak sejalan lah dengan kita, ya bolehlah, nama manusia, kita harus siap. Faham? Baik sesama zuriyah atau sesama ulama atau sesama kerabat atau sesama sahabat, untuk kita itu menerima dengan yang namanya perbedaan. Jadi mohon maaf, selera antum sama selera antum beda. Selera aja beda.
Nah, begitu pula sebuah saran, sebuah ide dan lain sebagainya itu beda-beda. Nah, mungkin itu menurut kita terbaik, menurut orang lain enggak, bukan terbaik. Makanya kita diperintahkan untuk bermusyawarah. Tapi kita harus siap menerima perbedaan itu, gitu. Keanekaragaman perbedaan itu harus kita terima. Karena apa? Wajah aja beda-beda. Tingkat IQ-nya juga beda-beda, tingkat sosialnya beda-beda, tingkat kesejahteraan juga beda. Kenapa kita itu kemudian kita akan mengultimatum seseorang itu semuanya sama? Nggak mungkin. Berarti apa? Kalau kita seorang profesional, kita harus menerima dengan perbedaan itu. Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang berbeda dengan kita dan ternyata orang itu adalah seorang zuriat Nabi, maka boleh kita berbeda. Ya. Nggak harus kita sama dengan dia, apalagi dalam akidah dan sebagainya. Nah, cuma kita itu kalau menegur dia itu dengan cara yang beda dengan menegur yang lainnya. Jangan sampai kita itu benci kepada dirinya. Nah, karena takutnya kalau kita benci pada dirinya, mereka itu mulia itu bukan karena dirinya. Mereka itu mulia karena di dalam diri para habaib itu ada darahnya Nabi SAW. Kalau sampai kita benci pada dirinya, takutnya benci pada darahnya Nabi, dan itu membahayakan, bisa meninggal dalam keadaan su'ul khotimah itu katanya. Abdul Haddad mengatakan dalam kitab Nasihat Diniyah, kalau kita melihat anak kita berbuat maksiat, ya, anak kita berbuat maksiat, lalu ada anaknya Nabi SAW, cucu Nabi berbuat maksiat, kalau kita cinta pada Nabi, maka yang pertama kali yang harus kita tegur itu adalah cucunya Nabi. Bukan berarti kita biarkan, bukan malah kita itu modalis supaya dia bermaksiat. Enggak, mereka manusia biasa. Mereka itu mulia karena Nabi, bukan karena mereka sendiri, tidak gitu. Bukan karena nasabnya, tidak, tapi karena Nabi SAW. Sehingga bahkan mereka sendiri kalau semua menghinakan darahnya Nabi SAW tersebut, Allah hinakan, di dunia dihina. Berapa banyak habaib yang tidak baik, banyak dosa dan sebagainya, itu diazab oleh Allah Ta'ala di dunia. Hidupnya susah dan sebagainya. Nah, itu manusia biasa sama seperti kita, cuma kita itu menghormati, memuliakan karena Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk yang mencintai mereka, bukan termasuk yang benci mereka, dan semoga terus ada di dalam hati kita bersemayam istiqomah sampai akhir hayat nanti dalam keadaan kita termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW bersabda bahwasanya awwalu man ashfa'u family ummati ahlu baiti. Pertama kali aku berikan syafaat itu dari umatku adalah keluarga aku. Baru kemudian mereka-mereka yang berasal daripada Arab Yaman, kata Nabi SAW, baru Arab sekitarnya, baru Ajam. Yang paling dahulu aku sebutkan, dialah yang paling afdal. Nabi Muhammad yang mengatakan demikian. Riwayat Dailami, ya. Nah, oleh karena itu maka kita harus mempunyai sebuah keprofesionalan dalam hal ini. Ini yang disebutkan Nabi, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang tidak terhitung sebagai orang beriman sampai ya hawa nafsunya itu ikut dengan apa kata Nabi Muhammad. Ini kata Nabi Muhammad sudah gitu. Udah ikuti. Kita senang atau tidak senang? Tidak senang kita karena ada setannya di sini. Karena ada hawa nafsu yang belum kita tundukkan sehingga dia nggak senang masih. Tapi nanti lama-kelamaan dia akan senang gitu. Semoga seperti itu yang terjadi pada kita semuanya insyaallah. Kita duga. Iya. Saudara kita Bapak Nur Kholis, beliau adalah pengurus rumah konsultasi syariah Al-Busro. Ya, insyaallah. Iya. Ini ada berita lagi ya, berita duka saudara kita, pengurus rumah konsultasi syariah itu ya. Jadi termasuk pengurus kita, Bapak Nur Kholis. Semoga beliau diterima oleh Allah Ta'ala ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya, dan semoga kita semua juga yang masih ada ini panjang umurnya, sehat walafiat. Semoga timah ala hadinya kunnatin salihah ala rasulullah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahihil busra tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
محمد صاحب البشرى